Two participants in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्याननो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवान માંગલિક કરીને સમયસારને કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે। સમયસાર કહેતા આત્માનો પરમ પારણામિક ભાવ કહો, ધ્રુવ સ્વભાવ કહો, અનંત ગુણાત્મક સત્તા કહો, અનંત ધર્માત્મક સત્તા કહો, એ આચાર્ય ભગવાન દર્શાવવા માગે છે। કેમ કે પરમ પારણામિક ભાવ, ધ્રુવ સ્વભાવ, અનંત ગુણાત્મક સત્તા, અનંત ધર્માત્મક સત્તા એનું ગ્રહણ થતાં જીવને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે। એટલે કે જીવ સમ્યક જ્ઞાની બને છે। એવા સમયસાર શાસ્ત્રમાં આચાર્ય ભગવાન આશ્રવ અધિકારની રચના કરી છે। આશ્રવ નામનું એક તત્વ છે। એ તત્વ રાગ દ્વેષ મોહ સ્વરૂપ છે। એ રાગ દ્વેષ મોહ સ્વરૂપ આશ્રવ તત્વ એ વિકારી તત્વ છે। એ વિકારી તત્વ પર્યાયની યોગ્યતાથી ઉત્પન્ન થયું છે।
એ વિકારી પર્યાયમાં છુપાયેલું આત્માનું પરમ પારણામિક સ્વભાવ રહેલો છે. એ પરમ પારણામિક સ્વભાવ એને ગ્રહણ કરવો હોય તો આશ્રવ તત્વને ગૌણ કરે તો એમાં છુપાયેલો સ્વભાવ દ્રષ્ટિમાં આવે, ગ્રહણ થાય અને જીવના પરિણામમાં ઉત્પન્ન થતું આશ્રવ તત્વ હવે ઉત્પન્ન થઈ શકતું નથી, અટકી જાય છે, રોકાઈ જાય છે. એવો આશ્રવ અધિકાર ચાલે છે. આશ્રવ અધિકારમાં ગાથા 169 पेज 267 पेज 267 उसका हेडिंग है कि अब का अर्थ है कि अगली गाथा में आचार्य भगवान ने बताया था कि ज्ञानमय भाव उत्पन्न होने से यानी ज्ञानी का परिणाम उत्पन्न होने से भाव आश्रव जीव के राग द्वेष मोह आदि परिणाम उत्पन्न होता नहीं. ये बात अगली गाथा में सिद्ध की थी. क्या सिद्ध किया था कि अज्ञानी जब ज्ञानी बनता है यानी अज्ञानमय भाव छोड़ के ज्ञानमय भाव को उत्पन्न करता है तो ज्ञानमय भाव वो संवर तत्व है. संवर तत्व की उत्पत्ति के कारण भाव संवर की उत्पत्ति के कारण भाव आश्रव की उत्पत्ति हो नहीं सकती. भाव आश्रव की उत्पत्ति रुक जाती है. ये बात अगली गाथा में अगले श्लोक में आचार्य भगवान ने बताया था. तो भाव आश्रव ज्ञानी को रुक गया, इतना तो सिद्ध हो चुका है. उसके बाद आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं तो कि ज्ञानी को द्रव्य आश्रव का अभाव है. ज्ञानी को भाव आश्रव का अभाव है, वो तो अगली गाथा में सिद्ध किया था. अब कहा कि ज्ञानी को द्रव्य आश्रव का अर्थ है द्रव्य कर्म, भाव आश्रव का अर्थ है भाव कर्म. द्रव्य आश्रव का अर्थ है नया कर्म का आना. तो कि अब ज्ञानी को नया कर्म का अभाव है, नया द्रव्य आश्रव का अभाव है, ऐसा दर्शाते हैं, ऐसा सिद्ध करते हैं. ये गाथा में आचार्य भगवान ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ज्ञानी को नया द्रव्य कर्म का अभाव है. ज्ञानी को नया द्रव्य कर्म उत्पन्न नहीं होता. ज्ञानी का परिणाम का निमित्त पाकर
कार्मण वर्गना कर्म रूप कभी भी परिणमती नहीं है और कार्मण वर्गना कर्म रूप परिणमित नहीं होती, इसलिए नया कर्म उत्पन्न नहीं होता। नया कर्म उत्पन्न नहीं होता इसलिए वो नया कर्म आत्म प्रदेश पर आते नहीं हैं। ये बात सिद्ध करना है। तो कि नया कर्म आने का कारण क्या था? तो कि नया कर्म आने का कारण तो भावाश्रव था। अब ज्ञानी तो भाव संवर रूप परिणमन कर दिया, तो भाव संवर रूप परिणमन हुआ तो भावाश्रव उत्पन्न नहीं हुआ। भावाश्रव उत्पन्न नहीं हुआ तो भावाश्रव का निमित्त पाकर नए कर्म आते थे, वो अब नहीं आएगा। ये बात आचार्य भगवंत इस गाथा में सिद्ध करना चाहते हैं। फिर से हिंदी में, फिर से गुजराती में। गाथा 169, पेज 267, गाथा 169, पेज 267। એમાં ઉપર હેડિંગમાં લખ્યું છે હવે. હવે શબ્દનો અર્થ છે કે પૂર્વ ગાથામાં અમે શું કહ્યું હતું અને ત્યાર પછી આ ગાથામાં શું કહેવાના છીએ. તો પૂર્વ ગાથામાં આચાર્ય ભગવંતે કહ્યું હતું કે જ્ઞાનમય ભાવ ઉત્પન્ન થતા જ્ઞાનીને કયા ભાવ છે? તો કે જ્ઞાનમય. એ અસ્થિથી કથન છે. જ્ઞાનીને કયા ભાવ ઉત્પન્ન છે? તો કે જ્ઞાનીને ભાવ આશ્રવ ઉત્પન્ન થતા નથી, પણ ભાવ આશ્રવનો નિરોધ કરીને જ્ઞાનીને જ્ઞાનમય પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્ઞાનીને જ્ઞાનમય પરિણામ ઉત્પન્ન થયા એના પ્રભાવના કારણે જ્ઞાનીને ભાવ આશ્રવ ઉત્પન્ન થતા અટકી ગયા. ભાવ આશ્રવની ઉત્પત્તિ રોકાઈ ગઈ. હવે જો ભાવ આશ્રવ જ જ્ઞાનીને ઉત્પન્ન ન થતા હોય તો ભાવાશ્રવનું નિમિત્ત પામીને નવા દ્રવ્ય આશ્રવ એટલે કે નવા દ્રવ્ય કર્મ ઉત્પન્ન થઈ શકે નહીં. માટે જ્ઞાનીને દ્રવ્ય આશ્રવનો અભાવ છે, નવા દ્રવ્ય કર્મનો અભાવ છે. હવે ગાથા 169 એનું હરિગીત છે. જ્ઞાની જે સર્વ પૂર્વ નિબદ્ધ પ્રત્યય વર્તતા તે જ્ઞાનીને છે પૃથ્વી પિંડ સમાનને સૌ કર્મ શરીરે બદ્ધ છે. જ્ઞાની છે એને સત્તામાં પૂર્વે બાંધેલા કર્મો વર્તે છે. શું કહ્યું? જો પેલા ગાથાર્થ વાંચી લઈએ છીએ.
તે જ્ઞાનીને પૂર્વ બંધાયેલા એટલે શું? તો કે જ્ઞાની પૂર્વે અજ્ઞાની હતા. અજ્ઞાની હતા ત્યારે અજ્ઞાનના કાળમાં મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કસાય, યોગના ભાવોની ઉત્પત્તિ થતી હતી. તો પૂર્વે જ્ઞાની અજ્ઞાની હતા ત્યારે અજ્ઞાનમય ભાવ એટલે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કસાયને યોગ એટલે કે ભાવાશ્રવો ઉત્પન્ન થતા હતા. અને ભાવાશ્રવ ઉત્પન્ન થતા હતા એનું કારણ શું હતું? તો કે રાગાદી ભાવમાં એકત્વ હતું, શુભ રાગમાં એકત્વ હતું, અશુભ રાગમાં એકત્વ હતું. શુભાશુભ રાગ અજ્ઞાન દશામાં કરવા જેવા લાગતા હતા. એ રાગ સાથે એકત્વ બુદ્ધિ હતી તો એની સાથે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કસાય, યોગની ઉત્પત્તિ થઈ. એ ભાવાશ્રવ હતા. અને ભાવાશ્રવની ઉત્પત્તિ થઈ તો એના નિમિત્તે કારમણ વર્ગના કર્મરૂપે પરિણમીને નવા કર્મરૂપ કારમણ વર્ગના કર્મરૂપે પરિણમીને નવા કર્મરૂપ કર્મો થતા હતા. અને એ કર્મો આત્માના પ્રદેશે આવતા હતા. એ દ્રવ્યાશ્રવ હતા. પણ હવે શું થયું? તો કે અજ્ઞાન દશા ટળી એટલે અજ્ઞાનમય પરિણામનો નાશ થયો. અજ્ઞાનમય પરિણામ એટલે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કસાય, યોગ